पहली गेंद, फर्स्ट बॉल। अच्छी शुरुआत यहाँ पे लेफ्टी गेंदबाज, गेंद गिरने के बाद अक्सर बाहर की तरफ निकलती चली जाती है, तो गेंद गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली है। निहाल, युवा खिलाड़ी, यंग प्रतिभा अभय प्रसाद। इस मरतबा यहाँ पे भाग्य के साथ, नसीब के साथ गेंद लगी है शरीर पर और सीधा गई है मैदान के बाहर। मतलब 4 रन यहाँ पे जोड़ा जाएगा लेग बाय के रूप में। लेग बाय के साथ चौका, फर्स्ट बाउंड्री फॉर टीम पोर्टल फ्रेंड्स। अच्छी गेंदबाजी, फिर एक बार बेहतरीन लाइन। अब भाई ड्राइव करने के मूड में थे, लंबा फ्रंट फुट निकाले लेकिन लाइन को पिक नहीं कर पाए। गेंद गिरने के बाद ना वो कांटा नहीं बदली, वहां पे सीधा निकलती चली गई है गेंद। टॉप बॉल। पहली 3 गेंदों में 1 चौका, वो भी लेग बाय के साथ। अभय प्रसाद, ये इनका स्पेशल शॉट है। इस साल ना ये शॉट को पूरी तरह से डेवलप किए हैं, मानो अभय 2.0 दिखा है और स्लॉग स्वीप बहुत अच्छा लगा रहे हैं इस साल। मिलेगा चौका, 4 रन। फर्स्ट ओवर की खेल प्रगति पर 1 चौका बैट से, 1 चौका लेग बाय के साथ। अभय बरम निहाल, अच्छी गेंद लेकिन कोई मौका नहीं। दोनों फील्डर बस देखते रह गए हैं, बबलू और रौनक पानवाल। जब तक गेंद को वहां पर पिक करते ना, गेंद बाउंड्री रोप को वहां पे चूम चुकी थी और उसी के साथ मिलेगा चौका, 4 रन। फर्स्ट ओवर की खेल प्रगति पर 2 स्कोर। इस मरतबा गिरने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली है, फिर एक बार पैर पर लगी है गेंद, पीछे इंद्रो और इंद्रो का अच्छा फील्डिंग, वहां पे अच्छा सेव देखने को मिला है। फर्स्ट ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर में रन कुल मिला के 12 रन, 12 विद लॉस ऑफ नन, विदाउट लॉस 12। रौनक पानवाल, सामने रिशु, पहली गेंद अच्छी सेव वहां पे, फिर एक बार रंजीत कोफ। अभी तक कुल मिला के 7 गेंदों का खेल चला है, 7 गेंदों में 1 चौका बैट से, 2 चौका लेग बाय के साथ, 12 रन। लाजवाब गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी। रिशु सोच रहे थे कि अक्रॉस द लाइन खेलेंगे, लेकिन यहाँ पे व्हाइट बॉल की संकेत आई है। ये कमाल का शॉट खेला, ये तगड़ा शॉट खेला है और हाथ बढ़ाने का मौका भी नहीं मिला है। गोली की रफ्तार में गेंद सीधा मैदान के बाहर फरार, 4 रन। अलग सा फील्डिंग सेटअप के साथ सीली पॉइंट में 2 खिलाड़ी। एक्सीलेंट डिलीवरी, व्हाइट यॉर्कर, लाजवाब गेंदबाजी यहाँ पे रौनक पानवाल। चलिए, और रंटू को वहां पर ट्रीटमेंट दिया तो गया है, लेकिन रंटू के शकल में मुस्कुराहट भी है, क्योंकि रंटू को पता है कि उन्होंने चौका सेव किया है। 4 रन यहाँ पे रोका गया है इस गेंद पर। चलिए, बहुत देर से पॉपिंग क्रीज में छटपटा रहे थे, अगर रन नहीं बनेगा ना तो कुछ इस तरह से बल्लेबाज छटपटाएंगे, तो रन नहीं बना था और उसी के चलते कुछ अलग करने का प्रयास। रिशु आएंगे वापस। 17 न्यू बैटर चिंकू, मैनफ्रोक चमूरिया, यहाँ पर ऑफिशियल कुछ देखना चाहते हैं, कुछ चेक करना चाहते हैं शायद। लेट्स सी क्या संकेत आएगा, क्या फैसला देंगे यहाँ पे ऑफिशियल। दोनों अंपायर सर एक दूसरे से कुछ बातचीत करते हुए। स्ट्राइक पर फिर एक बार, इस ओवर 3 गेंद, अच्छी गेंद,
डॉट बॉल इसी के साथ होगी यहाँ पे ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति, 2 के बाद स्कोर टोटल 18 लॉस ऑफ 1 विकेट। ओवर নিয়ে বল করবেন ঋত্বিক শর্মা। স্ট্রাইকে অফ হয়। ফার্স্ট বল অ্যাক্রস দ্য লাইন, অনবদ্য কানেকশন, বল যাবে সরাসরি সীমারেখার ওপারে। বাউন্ডারি দিয়ে শুরু করবেন অভয় প্রসাদ। ফার্স্ট দুটো ওভার থেকে ওখানে কিন্তু ভালো বল করেছে বলতে হবে মুক্তিপদ 8 স্টারের 2 বলার। আর এক্ষেত্রে অবশ্যই কিন্তু ব্যাটার জানেন, অভয় জানেন একটা ভালো জায়গায় যদি স্কোরটাকে নিয়ে যেতে হয় 10 বাউন্ডারি প্রয়োজন রয়েছে। ফার্স্ট বল থেকে বাউন্ডারি, সেকেন্ড ডেলিভারি ডট বল, ভালো ফিল্ডিং ওখানে বিশাল। ওখান থেকে আবারও একটা সুযোগ, কিন্তু কোথাও না কোথাও ওখান থেকে অফিসিয়াল উনি নাকচ করে দিয়েছেন। সো ফার্স্ট তিনটে বল থেকে ইতিমধ্যে 2টো ডট বল সঙ্গে একটা বাউন্ডারি। চলমান তৃতীয় ওভার। এক্ষেত্রে দুরন্ত একটা শট, বড় কানেকশন, গালি অঞ্চল দিয়ে বল যাবে সীমারেখার ওপারে 4 রানের জন্য। অভয় প্রসাদ বিগত ওভার থেকে কিন্তু বলতে পারি খুব একটা ভালো কিছু করতে পারেননি। এই ওভার থেকে এখনো পর্যন্ত 2টো বাউন্ডারি। আবার ওখান থেকে অভয় নিজের ফেভারিট শট, কিন্তু সরাসরি কিন্তু খেলোয়াড়ের হাতে ডট বল। প্রথম 5টা বল মাত্র 2টো বাউন্ডারি এখনো পর্যন্ত। Across the line, excellent timing, আত্মবিশ্বাস অভয় প্রসাদ, বাউন্ডারি। এক্ষেত্রে 4th ওভারের জন্য রান টু আসবেন। বুদ্ধিমান খেলোয়াড়, অবশ্যই রয়েছে অভিজ্ঞতা ওখানে কিন্তু রান টুর মধ্যে। চাইবেন স্লগ ওভারে ভালো বল করতে। স্ট্রাইকে ম্যান ফ্রম জামুরিয়া ঝিঙ্কু। ফার্স্ট বল রিভার্স খেলার চেষ্টা, ডট বল দিয়ে শুরু করবে, সিঙ্গেল নেওয়ার প্রচেষ্টা। এক্সিলেন্ট রানিং ফ্রম বোথ দ্য ব্যাটার। ওখান থেকে সিঙ্গেলটা আসবে। তো 2 খেলোয়াড় জানেন যে কোনো উপায়ে রান তুলে আনতে হবে, এবং কোথাও না কোথাও অভয় প্রসাদ একটা ভালো ছন্দে রয়েছেন, একটা ভালো রয়েছেন ওখানে টাচে। এক্ষেত্রে সিঙ্গেল আসবে। 31। ওখান থেকে স্ট্রাইক অভয় প্রসাদ, বলাতে রান টু। অভয় প্রসাদ এক্সিলেন্ট টাইমিং, অনবদ্য কানেকশন, পাওয়ারটা জেনারেট করলেন 4 রানের জন্য সীমারেখার ওপারে। Choka 35. Excellent training. Oh my God. আজকের দিনে সেরা সেভ বললে কিন্তু ভুল হবে না। নিহাল ফার্স্ট ওভারটা ভালো বল করে গেছিলেন, কিন্তু জানেন শুধুমাত্র বোলিং নয়, বোলিং এর সঙ্গে ফিল্ড। ঝিঙ্কু ক্রস দ্য লাইন খেলার চেষ্টা, বল পরে খানিকটা ওখানে উচ্চতা লাভ করেছে, সরাসরি বাবলুর হাতে ডট বল। এক্ষেত্রে ওখানে সুযোগ ছিল এবং সুযোগের সদ্ব্যবহার করবেন। যে বলের যা পাওনা তা মিটিয়ে দেবেন কোনায় ঘন্টায়। বল যাবে সীমারেখার ওপারে, আবারও কিন্তু 4 রানের জন্য। রান সংখ্যা ইতিমধ্যে 40। ওখান থেকে ইয়র্কার ডেলিভারি ভালো শুরু করলেন ঋত্বিক শর্মা। বিগত 4 ওভার থেকে রান সংখ্যা 40, শেষ ওভার, শেষ 5টে বল বাকি থাকবে এখান থেকে। ঋত্বিক শর্মা বসে স্লো ওভারে বল করতে এসেছেন। ওখান থেকে ভাগ্যটা সুপ্রসন্ন হবে। অভয় প্রসাদ বড় মঞ্চের বড় তারকা, বল যাবে সবুজ কার্পেটের বুক চিরে সীমারেখার ওপার। ইম্পর্টেন্ট বাউন্ডারি ফ্রম অভয়। ইতিমধ্যে রান সংখ্যা 44। এখান থেকে শেষ 4টে বল বাকি রয়েছে। বাউন্ডারি কি আসবে নাকি ঋত্বিক শর্মা উনি মস্তানি করবেন বল হাতে?
অবশ্যই যদি ওখান থেকে বলতে হয় ফিল্ডিং প্লেসমেন্টটা স্লিপ গলি পয়েন্ট এবং সঙ্গে কভার। অভয় 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 একটাই নাম ঘোরাফেরা করবে, প্রত্যেকটা মুহূর্তে নিজের নামের প্রতি সুবিচার করছেন। চলমান নদীর প্রবাহমান স্রোতের মতো বল গিয়ে আছড়ে পড়বে জলসমুদ্রে। অভয় প্রসাদ ইজ অন ফায়ার, বলতে পারি আরো চওড়া হয়েছে। কোথাও না কোথাও ফ্লাড লাইটের নিচে অভয় নামের প্রতি একটা অন্য সুবিচার করছেন। অবশ্যই দুর্গাপুরের ছেলে, ডেফিনেটলি দুর্গাপুরের ময়দানে একদমই বলতে পারি চেনা ছন্দে অভয়। শর্ট এন্ড ক্রিকেটে ঠিক যেন মনে করাচ্ছেন লেদার বল ক্রিকেটকে, লং ক্রিকেটের শট থেকে মনে করালেন অভয় প্রসাদ। এক্সিলেন্ট টাইমিং, অনবদ্য প্লেসমেন্ট, বল যাবে সরাসরি বিদ্যুতের বেগে সীমারেখার পারে। আমার একটা বাউন্ডারি অভয়। সংখ্যা ইতিমধ্যে 52-52, তারপর 3টে বল 3টে বাউন্ডারি এখনো পর্যন্ত। এক্ষেত্রে ওখান থেকে সংকেত এসছে ডট বলে। ডট বল, ঋত্বিক শর্মা টপার স্পেশালিস্ট, এবং ডেফিনেটলি যে বলটার জন্য কিন্তু বহু খ্যাতি লাভ করেছেন ঠিক সেই বল দিয়ে কিন্তু বলতে পারি কামব্যাক করলেন ঋত্বিক শর্মা টপার। শেষ বল, ফার্স্ট ইনিংসের শেষ বল, ঋত্বিক শর্মা বল হাতে, স্ট্রাইকে অভয়। বাউন্ডারি কি আসবে নাকি ঋত্বিক শর্মা ডট বল নিয়ে আসবেন? বাউন্ডারি আসবে ওপর থেকে। নান্দনিক ক্রিকেট, মুহূর্তের মধ্যে রং পাল্টাচ্ছে, গিরগিটের মতো রং পাল্টেছে এই ম্যাচ। অভয়ের চৌড়া ব্যাট একটা সম্মানজনক স্কোর আনতে কিন্তু সাহায্য করেছে। 5 ওভার শেষে রান সংখ্যা 56-56।